Future Vision Study Center, Salem. Human health and diseases biology la next important lesson enna appadina human health and diseases appdin solluvom okay va first health appadina enna yaar first ida vandu health அப்படிங்கிறதுக்கு definition கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா who that means world health organization அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா health is nothing but the physically mentally socially well being is known as health அப்படினா என்ன அப்படினா absence of the diseases is known as health அப்படினு சொல்லுவோம் okay va அதாவது disease இல்லாம ப்ராப்பரா இருக்காங்க அப்படினா அவங்க healthy person அப்படி சொல்லுவோம் அது மட்டும் கிடையாது பிசிக்கலாவும் ஃபிட்னஸா இருக்கணும் mentally fit ஆ இருக்கணும் socially fitness so physically mentally socially is known as the health அப்படினு சொல்லுவாங்க next maintenance of the good health எதனா நமக்கு maintenance அதாவது good health எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படினா personal hygiene அப்படினா clean-ஆன environment clean-ஆன dresses wear பண்றது next regular exercise next வந்து balanced diet first of all what is by balanced diet அப்படினா என்ன அப்படினா carbohydrate proteins vitamins minerals and water இது எல்லாமே equal ratioல present-ஆ இருந்தது அப்படினா it is the balanced diet so இது மூணுமே தான் maintain for the good health அப்படினு சொல்லுவோம் சரியா next disease அப்படினா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் diseaseக்கும் disorderக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு disease அப்படினா cure பண்ண முடியும் disorders அப்படினா cure பண்ண முடியாதது disorders அப்படினு சொல்லுவோம் next diseases common diseases in human beings எதெல்லாம் common diseases அப்படினா disease or disorders or malfunctioning அப்படினு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம intake பண்ணிக்கிற ஃபுட்ல ஏதாவது கண்டென்ட் that means carbohydrate proteins vitamins minerals இதெல்லாம் டெஃபிஷியன்ட்டா இருந்தது அப்படினா it leads to the diseases அப்படினு சொல்றது அதாவது கம்மியா இருந்துச்சு அப்படினா அது டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படினு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் involves அதாவது disease எதெல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணோம் அப்படினா 3 process one is the physiological அப்படினு சொல்லுவோம் psychological சொல்லுவோம் next physiological and morphological இது மூணுமே டிஸ்டர்பா இருந்தது அப்படினா it leads to the diseases or infectious அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேவா next environmental factor what are the environmental factors அப்படினா maybe pathogens இருக்கலாம் இல்ல genetic disorders இருக்கலாம் இல்லையா lifestyle changes இருக்கலாம் ஓகேவா environmental factors அப்படினா climatic changes இப்ப rainy season இப்ப வரக்கூடிய diseases next summer season winter season in the மூணு சீசன்மே what are the diseases caused by the human beings it is based on the environment factors அப்படினு சொல்லுவோம் next pathogens is nothing but the virus bacteria next fungal diseases and protozoans are nothing but the pathogens அப்படினு சொல்லுவோம் next வந்து genetic disorders means sickle cell anemia okay inborn errors of metabolism that means phenylketonuria இந்த மாதிரி disorders எல்லாம் அதாவது பரம்பரையா வரக்கூடிய disorders எல்லாம் genetic disorders அப்படினு சொல்லுவோம் next வந்து lifestyle changes அப்படினா food ஓகேவா நம்ம இன்டேக் பண்ணிக்கிற food மூலமா நம்ம இருக்கிற environment மூலமா நம்மளோட dress wear பண்ற பத்தி அது மூலமாவும் diseases வந்து transfer ஆகும் இதுதான் என்ன அப்படினா it is the environmental factors அப்படினு சொல்லுவோம் so environmental factors play important role in our health and diseases அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் diseases வந்து two types classify பண்ணலாம் one is the infectious diseases that means communicable diseases அப்படினு சொல்லுவோம் இன்னொன்னு வந்து non infectious diseases or non communicable diseases அப்படினு சொல்லுவோம் first infectious diseases அப்படினா என்ன அப்படினா transfer from one person to the another person இப்போ ஒரு person அந்த டிசீஸ்னால அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க அப்படினா அவங்க கிட்ட இருந்து அடுத்த பர்சனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் infectious diseases அப்படினு சொல்லுவோம் next it is caused by the pathogen infectious diseases எதனால காஸ் ஆகும்னா due to the pathogens அது மேபி பாக்டீரியாவா இருக்கலாம் இல்ல வைரஸா இருக்கலாம் இல்ல ஃபங்கஸா இருக்கலாம் இல்ல புரோட்டோசோன்ஸா இருக்கலாம் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் it is caused by the pathogens next transmitted இது எப்படி transmit ஆகும் அப்படினா due to the contaminations of the contamination அப்படினா என்னது unwanted substance present in our environment is known as contamination அப்படினு சொல்லுவோம் அதாவது தேவையில்லாத தூசிகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு பிரசன்ட்டா இருந்துச்சு நம்மளோட சுத்தி இருக்கிற நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்தது அப்படினா it is known as the contamination அப்படினு சொல்லுவோம் contaminations of the air water next food and vector and physical contact இது மூலமாவும் diseases வந்து transfer ஆகும் ஒரு personல இருந்து இன்னொரு personக்கு transfer ஆகும் ஓகேவா next infectious diseases அப்படிங்கிறது இது வந்து common ஓகே இதுல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படினா எய்ட்ஸ் வந்து காமன் டிசீசஸ் ஆயிடுச்சு இது வந்து இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் ஒரு பர்சன்ட்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஏன் எய்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆக்சுவலா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் தான் இது வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிசீஸ் வந்து ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாததெல்லாம் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்
அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் வந்துட்டு அதாவது இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ல இருந்து ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு எப்பயுமே டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. நார்மலாவே ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிசீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. எஸ்பெஷலி இன்ஃபெக்டட் அப்படின்னு என்னது டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ஆரிஜின் இது எப்படிலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு தி ஜெனடிக், நியூட்ரிஷனல் அண்ட் டீஜெனரேட்டிவ் அப்படின்னா என்னது ஹார்ட் அட்டாக், அப்புறம் ஸ்ட்ரோக், இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேன்சர். ஓகே, கேன்சர் டிசீஸ் வந்து இட் இஸ் த ஜெனடிக் டிசார்டர், நாட் ஃபார் தி கம்யூனிகபிள் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேத்தோஜன்ஸ் டிசீஸ் மேக்ஸிமம் எதனால மூலியமா காஸ் ஆகுது அப்படின்னா டியூ டு தி பேத்தோஜன்ஸ். வாட் ஆர் த பேத்தோஜன்ஸ்? இட் இஸ் நத்திங் பட் தி பாக்டீரியா, வைரஸ், நெக்ஸ்ட் ஃபங்கஸ், புரோட்டோசோன், ஹெல்மின்டிக் பாராசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாக்டீரியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த மைன்யூட் ஆர்கானிசம்ஸ் we cannot see our normalize only see with help of the electron microscope அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாக்டீரியானால வர டிசீசஸ் பார்த்தோம்னா கியூர் பண்ண முடியும். பட் நெக்ஸ்ட் வைரல் டிசீசஸ், வைரஸ்னால வரக்கூடிய டிசீசஸ் பார்த்தோம்னா இதுல 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் இருக்கு வைரஸ்லயும். காமன் டிசீசஸ் தட் மீன்ஸ் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் இருக்கு, நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் வைரஸ்ல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா காமன் கோல்டு. ஓகே, காமன் கோல்டு காஸ் பண்ற வைரஸ் எது அப்படின்னா ரெய்னோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் மீன்ஸ் 150க்கு மேல அதாவது 150 வகையான வைரஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு கோல்டை காஸ் பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா. அதனால தான் கோல்டுக்கு வந்துட்டு டேப்லெட் கிடையாது. ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ள என்ட்ரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா they can change their metabolic activities. Okay, they can change the structure, shape also அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபங்கல் டிசீசஸ் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். dandruff is also one type of the fungal diseases. Okay, next வந்து protozoan diseases. protozoans அப்படின்னா amoebiasis, malaria இதெல்லாமே protozoan diseases அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா helminthic parasites. parasites அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா they cannot prepare their food. ஓகேவா, only get food from the living host ல இருந்து தான் food particles அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இதுதான் என்ன அப்படின்னா disease caused by the pathogens. ஓகேவா. எத்தனை டைப் ஆஃப் pathogens வந்து disease காஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 5 types of pathogens caused the diseases, following diseases அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சரி, what are the diseases அப்படின்னா first diseases பாக்டீரியால dysentery அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, dysentery. நெக்ஸ்ட் plague diseases, plagueக்கு இன்னொரு பேர் வந்து black death அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் diphtheria, நெக்ஸ்ட் cholera, typhoid, pneumonia. These are caused by the bacterial pathogens அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, அதாவது பாக்டீரியால நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. பாக்டீரியோட ஷேப்புக்கு பேஸ் பண்ணி இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வைரஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டிசீஸே என்ன அப்படின்னா காமன் கோல்டு. ஓகேவா, இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப காமன். இது வந்து ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, இந்த வைரஸ் இந்த காமன் கோல்டு காஸ் பண்ற வைரஸ் எது அப்படின்னா ரீனோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து 150 டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸஸ் பிரசன்டா இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மப்ஸ், மிசில்ஸ் அண்ட் வைரல் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ், டெங்கு ஃபீவர், சிக்கன்குனியா, சிக்கன் பாக்ஸ், போலியோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வைரல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்கல் டிசீசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கேண்டிடைலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் அத்லெட்ஸ் ஃபுட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் புரோட்டோசோன் டிசீசஸ். காமன் ஹியூமன் டிசீசஸ் வந்து 5 டைப்ஸா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. அதுல fourth one is the protozoan diseases. First one is the malaria, next amoebiasis, next African sleeping sickness and Kala-Azar. ஓகேவா, இந்த 4 types of diseases மே புரோட்டோசோன்னால வரக்கூடிய diseases அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒன் டிசீசஸ் வந்து ஹெல்மின்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் காஸ்ட் பை தி அஸ்காரிஸ் அண்ட் ஃபிலேரியாசிஸ். அஸ்காரிஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த வார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபிலேரியாவும் என்னது அப்படின்னா வார்ம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு எலிஃபன்டிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது யானைக்கால் வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஓகே, தீஸ் ஆர் த 5 types of diseases காமன் இன் த ஹியூமன் பீயிங். ஓகேவா, இது இந்த எல்லா டிசீசஸுமே காஸ் பண்றது எது அப்படின்னா இந்த 5 types of the protozoan. ஃபர்ஸ்ட் பாக்டீரியா, வைரஸ், ஃபங்கஸ், புரோட்டோசோன்ஸ் அண்ட் ஹெல்மின்டஸ். இது 5 சேர்ந்து தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு டிசீஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது. இது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? இட் இஸ் த கம்யூனிகபிள் டிசீசஸா இல்லது மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் என்ன அப்படின்னா mode of transmission simple, contaminations of the water and contaminations of the air, food, vector and physical contact. இந்த 5 டைப்ஸ் மூலமா தான் இந்த 5 டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமா தான் இந்த எல்லா டைப் ஆஃப் டிசீசஸ்மே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேவா, ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசென்ட்ரி காஸ் பண்ற பாக்டீரியாவோட நேம் என்ன, நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா காசிங் ஏஜென்ட், நெக்ஸ்ட் அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன, அதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் டிசீசஸ்க்கும் கொஞ்சம் டெப்தா பார்க்க போறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டிசீஸ் என்னன்னா டிசீஸ் காஸ்ட் பை தி பேத்தஜன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பாக்டீரியல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா, பாக்டீரியல் டிசீசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டிசீஸ் என்னன்னா
Shigellosis அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. It is nothing but the dysentery அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இது causative agent எது அப்படின்னா Shigella species அப்படின்னு சொல்லுவோம். Site of infection, it is infected by our intestine. நம்மளோட intestine மட்டும் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணா. ஓகேவா? It may be large intestine இருக்கலாம் இல்ல small intestine இருக்கலாம். Next, mode of transmission. இந்த disease first எப்படி transfer ஆகும் அப்படின்னா due to the contaminations of the water and food. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா டைரக்ட், அதாவது ஓரல் ரூட் வந்து ஃபீக்கல் சாம்பிள்ஸ் மூலியமா தான் இந்த டிசீஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசென்ட்ரி அப்படின்னாவே சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்டாமினல் பெயின், டீஹைட்ரேஷன், blood and mucus in stools அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஃபீக்கல் சாம்பிள்ல பிளட்டும் மியூக்கஸும் கலந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா bubonic or plague disease அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is nothing but the black death அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. black death அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் it is caused by the causative agent எது அப்படின்னா it is also the bacterial infection அப்படின்னு சொல்லுவோம். bacterial diseases அப்படின்னு சொல்லுவோம். caused by the Yersinia pestis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் site of infection நம்மளோட lymph nodes தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? lymph nodes அப்படின்னா it is also the, அதாவது WBC மாதிரியே தான் இதுவும் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஒரு fluid அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் lymph nodes வந்துட்டு 2 டைப்ஸ் இருக்கு, பிரைமரி, செகண்டரி அப்படின்ட்டு lymphoid organs present-ஆ இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் it mode of transmission பார்த்தா அப்படின்னா only for the rat மூலமா தான் plague diseases வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் rat philia vector அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Xenophilia cephalis அப்படின்னு இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீவர், ஹெட்ஏக். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபீவர் தான் காஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஹெட்ஏக் ரிலீஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்வாலோண்ட் அவர் லிம்ப் நோட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டிசீசஸ், தேர்ட் டிசீசஸ் என்ன அப்படின்னா டிப்தீரியே அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது நம்ம நிறையவே ரீட் பண்ணிருக்கிறோம், நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு. இட் இஸ் காஸ்ட் பை தி கார்னியோபாக்டீரியம் டிப்தீரியே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இந்த பாக்டீரியாலாம் எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா மோட் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்மிஷன் மட்டும் கிடையாது, இதோட ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம்னா நம்மளோட லாரிங்ஸ், ஸ்கின், நாசல் அண்ட் ஜெனிட்டல் பாசேஜ் இது வழியாக தான் இந்த டிசீஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், டிப்தீரியா அப்படிங்கிறது. இதோட மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிராப்லெட் ஆஃப் தி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அதாவது டிராப்லெட்ஸ் அப்படின்னா நாசல் கேவிட்டி வழியாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் லீட்ஸ் டு த சிம்டம்ஸ் ஃபீவர், சோர் த்ரோட், hoarseness, difficulty in breathing. first affect ஆகிறது எது அப்படின்னா நம்மளோட larynx, skin and nasal cavity. nasal cavity is nothing but the breathing mechanism அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா காலரா caused by the causative agent bacteria வந்து விப்ரியோ காலரே அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன், இது எங்க நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷனை பேஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட இன்டெஸ்டைன். இட் ஆல்சோ மேபி இந்த லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன், இந்த டிசீஸும் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு தி கண்டாமினேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் அண்ட் வாட்டர், ஃபீக்கல் சாம்பிள் தான் டைரக்டான ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவியர் டயேரியா அண்ட் டீஹைட்ரேஷன். சிவியர் டயேரியா அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு தி லூஸ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா வாட்டர் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா tetanus caused by the causative agent Clostridium tetani அப்படிங்கிற பாக்டீரியா மூலமா தான் இந்த டிசீஸ் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பாம்ஸ் ஆஃப் அவர் மசில்ஸ். நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்துட்டு wound இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். wound அப்படின்னா ஏதாவது சின்ன சின்ன காயம் இல்ல ஏதாவது ஒரு புண்ணு அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது மூலமா தான் இந்த டிசீஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் rigidity, jaw muscles and increased our blood pressure, BP. நம்மளோட BP நார்மல் BP விட கொஞ்சம் BP வந்து ஹையா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் spam, muscles, jaw and faces இதுல எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கும்னா spam formation will be occurred அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைஃபாய்டு also caused by the bacterial disease, bacteria species Salmonella typhi. It's affect in our intestine அஃபெக்ட் பண்ற எல்லா டிசீஸ்மே எது மூலமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு தி கண்டாமினேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலமா தான் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஏன் இன்டெஸ்டைனை மட்டும் ஃபுட் அப்படின்னா இன்டெஸ்டினோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன? இட்ஸ் இன்வால்வ் இன் த டைஜஷன் ப்ராசஸ். ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்றது தான் மெயினான ப்ராசஸும் எஃபெக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இட் லீட்ஸ் டு தி ஹெட்ஏக் அண்ட் அப்டாமினல் பெயின் அண்ட் டிசார்டர், அதாவது டிஸ்கம்ஃபோர்ட், ஃபீவர் அண்ட் அப்டாமினல் பெயின், டயேரியா இது எல்லாமே ஃபார்ம் பண்ணிவிடும். நெக்ஸ்ட் டைஃபாய்டு மட்டும் டெஸ்ட் பண்ற ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா வைரல் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் டைஃபாய்டு ஃபீவர் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ண முடியும். வேற எந்த டெஸ்ட்லையுமே ப்ராப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்காது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிமோனியா இஸ் காஸ்ட் பை தி ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படிங்கிற பாக்டீரியா மூலமா தான் இந்த நிமோனியா வந்து காஸ்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இட் லீட்ஸ் டு அவர் லங்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா பிரீத்திங் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் என்ன அப்படின்னா டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன். நம்ம பேசும்போதோ சிரிக்கும் போதோ தும்பும் போதோ கர்ச்சீஃப் யூஸ் பண்ணணும், கர்ச்சீஃப் ஆர் கிளாத் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த டிராப்லெட்ஸ் மூலியமா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா வைரஸஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீவர், காஃப்,
பெயின்ஃபுல் பிரீத்திங் அண்ட் ப்ரௌன் ஸ்பூட்டம். அதாவது ஸ்பூட்டம் அப்படின்னா என்னது, கோல்டுல ப்ரௌன் கலர்ல ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப காமனா தெரியக்கூடிய டிசீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டியூபர்குலோசிஸ். இட் இஸ் நதிங் வித் தி டிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. இதை காஸ் பண்ற காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் எது அப்படின்னா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபரோய் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா தான் வந்துட்டு இந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணோம். ஓகே. சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் நம்மள எந்த பார்ட்டை எந்த ஆர்கன் அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டியூ டு அவர் லங்ஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா திக் மியூகோஸ் புரோட்டம். நெக்ஸ்ட் நாசல் டிசார்ஜஸ். தட் மீன்ஸ் டிபி அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸா காஃப் வந்துட்டே இருக்கும், கோல்டு ஃபார்மேஷன் வில் பி அக்கர்ட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இந்த 8 டிசீசஸ் மட்டும் இல்லாம நிறைய டிசீசஸ் இருக்கு. பட் இந்த 8 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாக்டீரியல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. மேக்ஸிமம் இந்த டிசீஸ் எது மூலியமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் கண்டாமினேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். அது மூலியமா மட்டும் தான் இந்த டிசீஸ் பாக்டீரியல் டிசீஸ்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் த கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஆர் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். அதாவது இது கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்ல மட்டும் தான் வரும். கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சன், அதாவது affected personல இருந்து நார்மல் பர்சனுக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியல் அண்ட் வைரல் டிசீசஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாக்டீரியல் டிசீசஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியா ஸ்பீஷியஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே. நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியல் ஸ்பீஷியஸ் இருக்கு. இதுல வந்து ஃபியூ அசோசியேட்டட் வித் தி ஹியூமன் டிசீசஸ். ஹியூமன் டிசீசஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில டிசீசஸ் மட்டும்தான் பாக்டீரியானால எஃபெக்ட் ஆகக்கூடியது. எது மூலியமா அப்படின்னா பேத்தஜெனிக் பாக்டீரியா, அதாவது இட் எமிட்டட் த டாக்ஸிக் அண்ட் அஃபெக்ட்ஸ் அவர் பாடி. நம்ம பாடிக்குள்ளார பாக்டீரியா என்ட்ரி ஆனவுடனே ஃபர்ஸ்ட் என்னத்தை ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடும். இந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா நம்மளோட பாடியில இருக்கிற ஒரு ஆர்கனையும் ஒரு செல்லையுமே எஃபெக்ட் பண்ணிட்டு தான் டிசீஸை காஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா. இது எல்லாமே எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னா ஏர், வாட்டர், கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இது மூலியமா தான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதாவது நார்மல் பர்சன் இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ல இருந்துட்டு நார்மல் பர்சனுக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதனால தான் பாக்டீரியல் டிசீஸ் வந்து ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு என்னது, ஹெல்த்தி பர்சன், அதாவது இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ல இருந்து ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு டிசீஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு ப்ராசஸ்க்கு தான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வைரல் டிசீசஸ். வைரஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா வைரஸ் பத்தி ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த மைன்யூட் பார்ட்டிகல். நார்மலா நம்மளோட ஐஸ்ல பார்க்க முடியாது. அது மட்டும் கிடையாது. பாக்டீரியால பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்டீரியால வந்துட்டு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்லையும் பாக்டீரியா வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணும். அது மட்டும் கிடையாது. சாயில் ஃபர்டிலிட்டியில யூஸ் பண்றோம், நம்ம இன்டேக் பண்ணிக்கிற ஃபுட்ல யூஸ் பண்றோம், நம்ம வியர் பண்ற ட்ரெஸ்ல இருந்து எல்லாமே பாக்டீரியாஸ் தான். அது மட்டும் கிடையாது, நம்மளுக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்றதுலயும் பாக்டீரியா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிளேசஸ்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன டிசீஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வைரஸ் டிசீசஸ். தட் மீன்ஸ் வைரல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாக்டீரியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது வைரஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டான பார்ட்டிகல். ஓகேவா. ஃபில்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா பாக்டீரியா மட்டும் தான் ஃபில்ட்ரேட்ல ஃபில்டர் ஆகும், வைரஸ் வந்து ஃபில்டர் ஆகாது. ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னா பாக்டீரியாவை விட வைரஸ் வந்துட்டு ரொம்ப மைன்யூட்டான பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் இன்ட்ராசெல்லுலர் ஆப்ளிக் பாராசைட்ஸ். பாராசைட்ஸ் அப்படின்னா they cannot prepare their food, only living hostல இருந்து தான் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும். எப்படி லிவிங் ஹோஸ்ட்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளார என்ட்ரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மலான செல்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்னவா ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா நியூ வைரஸா கிரியேட் பண்ண ஃபோர்ஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிசீஸை காஸ் பண்ணிவிடும். அந்த செல்லை ஃபுல்லாக ரப்சர் பண்ணிட்டு வைரல் டிசீஸஸை ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். ஓகேவா. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா காமன் கோல்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வித்தின் 1 வீக்ல கியூர் ஆகும். ஏன் 1 வீக் அப்படின்னா நார்மலா கோல்டு காஸ் பண்ற வைரஸ் எது அப்படின்னா ரினோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வைரஸ் இதுல எவ்வளவு ஸ்பீஷியஸ் இருக்கு அப்படின்னா 150 ஸ்பீஷியஸ் வில் பி பிரசன்ட். ஓகே. ஒன்ஸ் இந்த வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளார என்ட்ரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மலா எல்லாத்தோட ஷேப், அதாவது செல்லோட ஷேப் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நியூவா வைரஸை சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ வந்தது ஒன்ஸ் இந்த டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆனிச்சு, காமன் கோல்டு அக்கர் ஆனது அப்படின்னா வித்தின் 1 வீக், தட் மீன்ஸ் 7 டேஸ்க்கு அப்புறமேட்டு தான் கியூர் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி கியூர் பண்ண முடியாது. ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னா they can change their shape and structure from every minute. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வைரல் டிசீசஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் டிசீசஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிசீஸ் இஸ் த நியூமோட்ரோபிக் டிசீசஸ். தட் மீன்ஸ் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீசஸ். இதெல்லாம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிசீஸ் வந்து கோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டெர்மட்டோட்ரோபிக் டிசீசஸ். தட் மீன்ஸ் டெர்மாட்டலஜி அப்படின்னாவே நம்மளோட ஸ்கின். ஓகேவா. ஸ்கின்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சப்கியூட்டேனியஸ்
டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இட் இஸ் அஃபெக்டட் பை தி சிக்கன் பாக்ஸ் அண்ட் மிசில்ஸ். சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின்ல தான் வந்து டேமேஜை காஸ் பண்ணிவிடும். சிக்கன் பாக்ஸ் ஆல்சோ நத்திங் பட் தி வைரல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் viscerotrophic diseases, that means blood and visceral organs affected by the yellow fever and dengue fever. Blood மூலியமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய diseases. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த neurotrophic diseases. neuro means நம்மளோட nervous system, எஸ்பெஷலி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், சிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல எதெல்லாம் வரும்? நம்மளோட பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு, இது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எஃபெக்ட் ஆனிச்சு எது மூலியமா எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு தி ராபிஸ் அண்ட் போலியோ. ராபிஸ் டிசீசஸ் வந்து நம்ம லோயர் செக்ஷன்லேயே படிச்சிருக்கோம். ராபிஸ் அப்படின்னாவே எது மூலியமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? டாக் மூலியமா தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதோட சலைவால ரபிடோ அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்து பிரசென்டா இருக்கும். ராபிஸ் அப்படிங்கிற வைரஸ் இது நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஃபுல்லாத்தையுமே எஃபெக்ட் பண்ணி விடுறோம். சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் நதிங் பட் தி அவர் பிரைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு. பிரெயினோட மெயினான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஓவரால் பாடி ஆக்டிவிட்டி ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்றது எது அப்படின்னா நம்மளோட பிரெயின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆகிறது எது அப்படின்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், நம்மளோட பிரெயின் தான் எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி எஃபெக்ஷன் இட் குட் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 4 டைப்ஸ் வைரல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட எதெல்லாம் வைரல் டிசீசஸ்ல வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு டேப்லெட் காலம் பார்ப்போம். வைரல் டிசீசஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அதாவது ஹியூமன் பீயிங்க்கு வைரஸ்னால என்னென்ன டிசீஸ் காஸ் ஆகுது, அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன, காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன, ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு குட்டி டேப்லெட் காலம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிசீஸ் என்ன அப்படின்னா காமன் கோல்டு வந்து காஸ் பண்ற வைரஸோட நேம் வந்து ரினோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் கோல்டு அப்படின்னாவே ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆகாது எது அப்படின்னா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம்னா டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். நம்ம பேசும்போது, தும்பும் போதோ, சிரிக்கும் போதோ நம்மளுக்கே தெரியாம குட்டி குட்டி டிராப்லெட்ஸ் வழியா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் பாக்டீரியா வந்து ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாசல் கன்ஜெஷன், டிஸ்சார்ஜஸ், சோர் த்ரோட், காஃப் அண்ட் ஹெட்ஏக். நார்மலா கோல்டு வந்தா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் caused by the causative agent வந்து RNA. வைரஸ் அப்படின்னாவே மேக்ஸிமம் RNA தான். சம் ஆஃப் த வைரஸ்க்கு மட்டும்தான் DNA வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதுல வந்து RNAன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பாராமிக்ஸோ வைரஸ், இதுவும் சேர்ந்து தான் இந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எதை அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட சலைவரி கிளாண்ட் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். சலைவரி கிளாண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 3 pairs ஆஃப் சலைவரி கிளாண்ட் பிரசென்ட்டா இருக்கு. மெயினான ஃபங்க்ஷன் சலைவரி கிளாண்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் செக்ரீட்ஸ் த சலைவரி என்சைம்ஸ், நதிங் பட் தி சலைவரி அமைலேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ஃபுட் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சலைவா அண்ட் டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன். சலைவா மூலியமா குட்டி குட்டி டிராப்லெட்ஸ் வழியா இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் பேரடைட் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் டிசீஸ் மிசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து ருபெல்லா அண்ட் பாராமிக்ஸோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கின் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக். மேக்ஸிமம் வைரஸ் நம்மள எஃபெக்ட் பண்றதே பார்த்தோம்னா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் வழியா தான் எஃபெக்ட் பண்ணும். ஏன் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் எஃபெக்ட் பண்ணுது? ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக், நெக்ஸ்ட் வெர்ஜினா, இது வழியா தான் இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், எஃபெக்டும் பண்ணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ட்ராக்ல வந்து மியூக்கஸ் மெம்பரைன் வந்து மியூக்கஸ் வந்து செக்ரீட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? அது மூலியமா தான் டிசீஸ் வந்து சீக்கிரமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ a droplet infection அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோர் த்ரோட், ரன்னிங் நோஸ், காஃப், ஃபீவர், ரெட்டிஷ் ரேஷஸ் ஆன் ஸ்கின் அண்ட் நெக் அண்ட் இயர்ஸ். இதுல எல்லாமே என்ன கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கின், நெக், இயர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து ரெட் கலர்ல ரேஷஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வைரல் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் காஸ்ட் பை ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட லிவர் செல்லை தான் எஃபெக்ட் பண்ணும். லிவர்ல ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல் இருக்கு. என்ன செல்ஸ் அப்படின்னா ஹெப்பாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரண்டட் ரூட் வந்து பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன், பிளட் வழியா மட்டும்தான் அந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு. நெக்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆகிறது எது அப்படின்னா நம்மளோட லிவர். ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா லிவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டேமேஜ் பண்ணும். லிவர் டேமேஜ் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் லீட்ஸ் டு தி ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் நாசியா, எல்லோயிஷ். ஜாண்டிஸோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம்னா எல்லோயிஷ் ஐ சொல்லுவோம். ஃபீவர், பெயின் இன் அப்டாமன். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வைரல் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ். தட் மீன்ஸ் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வைரஸ்னால வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சிக்கன் பாக்ஸ். சிக்கன் பாக்ஸோட வைரஸ் பார்த்தோம், அதாவது காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன அப்படின்னா ரோஸ்டோ வைரஸ் சொல்லுவாங்க. இது வந்து டிஎன்ஏ வைரஸ், பர்டிகுலரா டிஎன்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
ஓகேவா? இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அதாவது சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், ஸ்கின், நெக்ஸ்ட் நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டம்ல வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு. சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து டைரக்ட் கான்டாக்ட். வைரஸ் டிசீசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டைரக்ட் கான்டாக்ட் மூலியமா தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைல்டு ஃபீவர் வித் இட்சி ஸ்கின் அண்ட் ரேஷஸ் ஆஃப் தி பில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா போலியோ இட்ஸ் ஆல்சோ எ வைரல் டிசீசஸ். காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா போலியோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இன்டெஸ்டைன், பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு, நம்மளோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்கே அஃபெக்ட் பண்ணி விட்டுரும். மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிராப்லெட் அண்ட் ஃபீக்கல் அண்ட் ஓரல் ரூட், ஃபீக்கல் சாம்பிள் மூலியமா தான் மேக்ஸிமம் இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபீவர், மஸ்குலர் பெயின், மஸ்குலர் ஸ்டிஃப்னஸ், வீக்னஸ், பேரலைசிஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெங்கு ஃபீவர். டெங்கு ஃபீவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, என்ன அப்படின்னா பிரேக் போன் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? டெங்கு ஃபீவர் இஸ் நதிங் பட் தி பிரேக் போன் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட காசட்டிவ் ஏஜென்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல என்ன அப்படின்னா டி வைரசஸ் ஆர் டெங்கு வைரசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லையா ஃபிளேவி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது அஃபெக்ட் பண்றதே சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் எது அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின் அண்ட் பிளட்டை தான் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும். டெங்கு ஃபீவர் வந்தது அப்படின்னா மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து மஸ்கிட்டோஸ் தான் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மஸ்கிட்டோஸ் மூலியமா தான் டெங்கு ஃபீவரே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா சிவியர் ஃப்ளூ லைக் இல்னஸ் அண்ட் பெயின்ஃபுல் ஹெடேக், மசில்ஸ், ஜாயிண்ட் பெயின் எக்ஸெட்ரா. ஃபீவர் வந்தது அப்படின்னா டெங்கு ஃபீவர் வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஜாயின்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பெயின் வந்து அக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த சிக்கன்குனியா. சிக்கன்குனியாவும் எதால காசு ஆகுது அப்படின்னா காசட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து வைரஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் தி ஆல்பா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் ஃபுல்லா அஃபெக்ட் பண்ணும். நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆனது அப்படின்னாவே நம்மளோட ஜாயின்ஸ் ஃபுல்லாவே பெயின் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். இதுவும் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எது மூலியமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா சிக்கன்குனியா அப்படின்னா மஸ்கிட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீவர், ஜாயிண்ட் பெயின், ஹெடேக், ஜாயிண்ட் ஸ்வெல்லிங். ஓகே, ஒரு ஜாயின்லயுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்வெல்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த காமனா இந்த 8 டிசீசஸ் தான் என்ன அப்படின்னா வைரல் டிசீசஸ். பாக்டீரியாக்கும் வைரல் டிசீஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பாக்டீரியல் டிசீசஸ் வந்து வித்தின் 3 or 1 week குள்ளார, வித்தின் 3 to 5 days குள்ளார தெரிஞ்சிடும் இது பாக்டீரியல் டிசீசஸ் அப்படின்னு கியூர் பண்ணிடலாம். ஆனா வைரல் டிசீசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்டம்ஸ் தெரியறதுக்கே வித்தின் 1 week ஆகும். ஒன்ஸ் வைரஸ்குள்ள ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு ஹோஸ்ட்க்கு ஒரு என்ட்ரி ஆயிடுச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட்னால ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வைரல் டிசீசஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹோல் பிளான்ட்டையே எஃபெக்ட் பண்ணி தான் வைரஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா புரோட்டோசோவன் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரோட்டோசோவன் டிசீசஸ் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ல எவ்வளவு புரோட்டோசோன் டிசீசஸ் எவ்வளவு புரோட்டோசோன்ஸ் வந்து டிசீசஸ் காஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 15 ஸ்பீஷியஸ் 15 ஜெனிரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது 15 ஸ்பீஷியஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ல டிசீஸை காஸ் பண்ணோம். ஓகே, இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எப்ப ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1919ல தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலா இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பேண்டமிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சீசனலுக்கு மட்டும் தான் இது வந்து சர்க்குலேட் ஆயிட்டே இருந்தது ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல. ஓகேவா? இது காஸ் பண்ற அந்த புரோட்டோசோன் நேம் வந்து H1N1 புரோட்டோசோவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு வைரஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீவர், காஃப், சோர் த்ரோட், சில்னஸ், வீக்னஸ் அண்ட் பாடி ஆக்சிஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ், பிரெக்னன்சி விமன்ஸ் அண்ட் எல்டர் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்தது அப்படின்னா ரொம்ப சிவியரான இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமீபியாசிஸ் இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து அமீபாய்க் டிசென்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லையா அமீபாய்க் கிளாட்டிடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் பை இந்த அமீபியாசிஸ் டிசீஸ் எதனால காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா என்டமீபா ஹிஸ்டாலிட்டிகா அப்படிங்கிற புரோட்டோசோன்ஸ் மூலியமா தான் இந்த டிசீஸ் வந்து காஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்ல பார்த்தோம்னா நம்மளோட லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனை அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல பார்த்தோம்னா 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. என்ன? க்ளோன், ரெக்டம், சீக்கம் அப்படின்னு 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த டிசீஸ் எது அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட க்ளோன் பார்ட்டை மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபீட்ஸ் பார்த்தோம்னா மியூக்கஸ் அண்ட் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எங்க நார்மலா இந்த அமீபியோசிஸ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா பெனிட்ரேட்ஸ் தி வால் ஆஃப் தி க்ளோனோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே என்ன அப்படின்னா ஃபீக்கல் சாம்பிளை ரிலீஸ் பண்றது. ஓகேவா? இட் செக்ரீட்ஸ் அங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஹிஸ்டாலைட்டிக் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைம்ஸை செக்ரேட் பண்ணிவிடும். நெக்ஸ்ட் இதோட காசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்சரேஷன், ப்ளீடிங், அப்டாமினல் பெயின், ஸ்டூல்ஸ், இன்க்ரீஸ் த மியூக்கஸ். ஓகே, சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம்னா டயரியா டு டிசென்ட்ரி. டயரியாக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு, டிசென்ட்ரிக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு, தட் சேம் சிம்டம்ஸ் தான் அமீபியாசிஸ்க்கும் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, வெக்டர் இது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஃப்ளை மூலியமா தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்.
எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா கண்டாமினேஷன்ஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் அண்ட் ஃபீக்கல் சாம்பிள் ஹவுஸ் ஃப்ளை மூலியமா தான் இந்த அமீபியாசிஸ். அமீபா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் cannot, அதாவது தே கேன் சேஞ்ச் தர் ஷேப். ஓகேவா, ப்ராப்பரான ஷேப் கிடையாது. எப்படி வேணாலும் தன்னோட ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம பாடிக்கு அதாவது ஃபுட் வழியாவோ இல்லை வாட்டர் வழியாவோ என்ட்ரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகிறது எது அப்படின்னா நம்மளோட லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கிற க்ளோன் பார்ட்டை தான் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும். அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லிட்டோம், அப்டாமினல் பெயின், அதாவது அதிகமாக பெயின் எடுத்து நம்மளுக்கு லூஸ் மோஷன் டிசென்ட்ரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். அதில் பார்த்தோம்னா மியூக்கஸ் மெம்பரைன் பிரசன்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் நத்திங் பட் தி அமீபியாசிஸ். இந்த ரெண்டு டிசீஸ்மே எது மூலியமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா புரோட்டோசோல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. Future Vision Study Center, SKS Hospital Road, opposite to Hotel Lakshmi Prakash, near New Bus Stand, Salem. cell 90420 30163.